Good morning, children. Our next topic is consumer surplus. We are studying about the consumer behavior, and we studied about the law of diminishing marginal utility, the law of equimarginal utility, the updated one. Now we are going to study consumer surplus. All these three laws talks about the behavior of the consumer. Okay, when a consumer goes to a shop, how he behaves, how he chooses, how he select things with his limited resources. These things are explained in this analysis, and we could able to read the satisfaction level of the consumer. Okay, let us see a new concept, consumer surplus. What do you mean by consumer surplus? The concept of consumer surplus was first introduced by classical economists, and later only it was modified by Jevons and Jules Dupuit. He was a French engineer economist, and later it was developed and it was given a new shape by Alfred Marshall. This concept is based on the law of diminishing marginal utility. Okay, the concept of consumer surplus first originally introduced by who? Classical economists. Then later it was modified by Jevons and Jules Dupuit. Who are they? They were the French engineer economist. Okay, they belong to 1844. After all these analysis, Alfred Marshall gave a new shape to this. This concept is based on the law of diminishing marginal utility. Let us see the definition part. Alfred Marshall defines consumer surplus as the excess of the price which a person would be willing to pay a thing rather than go without the thing over that which he actually does pay in the economic measure of this surplus satisfaction. This may be called consumer surplus. Okay, can you understand anything? He says that, see, if a consumer wants a particular thing very badly, he won't mind of paying an extra amount. Okay, the amount which he paid extra for that particular thing satisfies his want, and that is called consumer surplus. Okay, the excess of price which a person would be willing to pay for a thing rather than go without a thing over that which he actually does pay is the economic measure of his surplus satisfaction. This may be called consumer surplus. இப்போ ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டும் அப்படின்னுட்டு அவர் கடைக்கு போறார். ஆனால் அந்த பொருள் வந்துட்டு அந்த பொருளின் விலையை விட கூடுதல் விலை கொடுத்தால்தான் அந்த பொருள் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, சப்போஸ் அந்த பொருளின் விலை 100 ரூபாய்னா கூட 150 ரூபாய் கொடுத்து அந்த பொருளை வாங்க தயாரா இருக்கார். ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா 50 ரூபாய் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்துட்டு அவருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலோட மெஷர்மெண்ட். ஓகே, அதுதான் வந்துட்டு கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இந்த லா ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஆஸ் யூஷுவல் எனி எக்கனாமிக் லா ஹேஸ் அசம்ஷன்ஸ். இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் அசம்ஷன்ஸ். நம்பர் 1, மார்ஷல் அசியூம்ஸ் தட் யூட்டிலிட்டி கேன் பி மெஷர்ட். அந்த திருப்தியின் அளவை மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்ஷல் வந்து பிலீவ் பண்றார். செகண்ட் திங், the marginal utility of money of the consumer remain constant. இந்த சம்பவம் நிகழ்கிற பொழுது
அந்த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மாறக்கூடாது. மணியோடைய மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படியே கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். there are no substitute for the commodity in question. அதே கமாடிட்டியை தான் அவர் வாங்கணும். இப்ப டீ இல்லைன்னா ஒரு பேக்கெட் காஃபி அப்படியெல்லாம் வாங்கக்கூடாது. the taste, income and character of the consumer do not change. அந்த சமயத்துல கன்சியூமருடைய டேஸ்ட், இன்கம், அவருடைய கேரக்டர் இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. யூட்டிலிட்டி ஆஃப் ஒன் கமாடிட்டி டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த அதர் கமாடிட்டி. இப்போ ஒரு கமாடிட்டியுடைய யூட்டிலிட்டி வந்து அடுத்த கமாடிட்டியால தீர்மானிக்கப்படுகிறது இல்ல. எவ்ரி கமாடிட்டி ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் யூட்டிலிட்டி. எக்ஸ்பிளனேஷன். The concept of consumer surplus can be explained with the help of an example. Suppose a consumer wants to buy an apple. இப்போ ஒரு கன்சியூமர் வந்து ஆப்பிள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு. He is willing to pay ₹4 rather than go without it. அவர் வந்து ₹4 கொடுத்தாவது அதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறார். ஒரு ஆப்பிள் ₹4 இருந்தா கூட பரவாயில்ல, வாங்கிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆனா அந்த ஆப்பிளோட ஆக்சுவல் பிரைஸ் எவ்வளவு? ₹2. ஹென்ஸ் இப்ப என்ன அப்படின்னா கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா 4 - 2. That is, the consumer surplus is the difference between the price that a person willing to pay. அவர் எந்த பிரைஸ் வேணாலும் கொடுக்க தயாரா இருக்கா இல்லையா, அந்த பிரைஸ். அதுல இருந்து நம்ம எதை மைனஸ் பண்ணணும்னா ஆக்சுவல் பிரைஸ், உண்மையிலேயே அந்த பொருளினுடைய உண்மையான விலை என்ன, அதை வந்து மைனஸ் பண்ணணும். அப்ப அந்த கிடைக்கிற அமௌண்ட் தான் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ். So consumer surplus is equal to what a person is willing to buy minus what he actually pays. அவர் வந்து எவ்வளவு பணம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க தயாரா இருக்காரு, அதற்கும் அந்த பொருளினுடைய உண்மையான விலை என்ன, இதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ். ஆர் consumer surplus is equal to potential price minus actual price. Potential price is the price he is willing to give, actual price is the price of that particular product. So how can you put it mathematically? Consumer surplus is equal to TU minus PXQ. Where TU is the total utility. P is equal to price and Q is equal to quantity of the commodity. The measurement of consumer surplus is illustrated in table 2.3. இங்க வந்து they have given you a lengthy long table. Okay. In the first column பார்க்கலாம், ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். The first column வந்துட்டு they have measured units of the commodity. Apple, that is 1 2 3 4 5 apples and total. In the second column, willingness to pay the potential price, marginal utility. அவர் தர தயாராக இருக்கக்கூடிய பணம், அது வந்து 6 5 4 3 2 மொத்தமா சேர்த்து 20 கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் காலம் வந்து இந்த ஆக்சுவல் பிரைஸ், அந்த பொருளினுடைய உண்மையான விலை எல்லாம் ₹2 தான், லாஸ்ட்ல வந்து 10. இப்போ இதுல இருந்து எப்படி கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனா பொட்டன்ஷியல் பிரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் பிரைஸ், அவ்வளவுதான். 6 - 2 is equal to 4, 5 - 2 is equal to 3, 4 - 2 is equal to 2, 3 - 2 is equal to 1. லாஸ்ட்ல பாருங்க 2 - 2 is equal to 0. அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அட்டன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல் டுகெதர் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணா வந்துட்டு யூ வில் கெட் 10. ஓகே. In table 2.3, the consumer is willing to pay ₹6, 5, 4, 3 and 2, okay, for purchasing successive units of apple. Okay va? Hence, he is willing to pay potential price total utility ₹20 for apple. So, the potential price is 20. He is ready to pay that particular amount for apple. Okay, but he actually pays ₹10. ₹10, 2 into 5 for getting 5 apples. So consumer surplus, how you will calculate
total utility, that is actual price into units of the commodity. TU is equal to minus P into Q, that is total utility எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் 20, அது minus 2 into 5. Okay, so how much? 20 minus 10, that will give you 10. So the concept of consumer surplus can be explained with the help of a diagram. இதே வந்து ஒரு டயக்ராமில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? பாருங்க, இந்த ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பாருங்க, ஒய் ஆக்சஸில் வந்து ப்ரைஸ் லெவல், எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து குவான்டிட்டி டிமாண்டட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த பிசிடி தான் அந்த கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ். ஓகே, ஸோ ஓபி அப்படிங்கிற ப்ரைஸ்க்கு அவர் எவ்வளவு வாங்குறாருன்னா ஓக்யூ வாங்குறாரு. ஓக்யூ குவான்டிட்டி வந்துட்டு டிமாண்ட் பண்றாரு. ஆனா அதே பொருளுக்கு அவர் கொடுக்க விரும்புற பிரைஸ் என்னன்னா ஓடி கூட கொடுக்க தயாரா இருக்காரு. ஓகே, இந்த ஓக்யூ, அதாவது அதே ஓசி லெவல் அந்த கமாடிட்டிக்கு ஓடி கூட கொடுக்க தயாரா இருக்கிறார் அவர். அப்ப என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் உடைய லெவல் என்னன்னா பிசிடி. ஓகே, ஆக்சுவல் அவருடைய நிலைமை வந்து OQCP. So on the basis of these point, consumer surplus curve has been drawn. Okay, in the diagram 2, 3 x axis shows the amount demanded, y axis represents the price. DD1 shows the utility which the consumer derives from the purchase of the different amounts of the commodity. ஓகே, அந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா, DD1, இதுதான் வந்துட்டு அவருடைய என்ன சொல்றது, அவருடைய யூட்டிலிட்டியோடைய ஜோன் இது. when price is OP, the amount demanded is OQ. hence actual price எவ்வளவு? POPCQ, OP into OQ. potential price எவ்வளவு? ODCQ. therefore consumer surplus is equal to ODCQ minus OPCQ. ஓகேவா? அது வந்து எவ்வளவு? PDC, அந்த ஷேடட் ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்துட்டு கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ். ஓகே, இப்போ கிரிட்டிசிசம். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, யூட்டிலிட்டி, இந்த முதல் 2 லாஸ்மே வந்துட்டு மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி பேஸ்டா இருந்தது. அந்த இடத்துல வர அதே கிரிட்டிசிசம்ஸ் தான் இங்க வருது. என்னன்னா, யூட்டிலிட்டிய மெஷர் பண்ண முடியும் சொல்றாரு, ஆனா யூட்டிலிட்டிய மெஷர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா யூட்டிலிட்டின்றது சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட். அப்புறம் வந்து மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும்னு ஒரு அசம்ஷன் இருக்கு. அந்த மாதிரி எப்பவும் இருக்க முடியாது. தேர்ட் திங் இஸ் பொட்டன்ஷியல் பிரைஸ் இஸ் இன்டர்னல், இட் மைட் பி நோன் டு த கன்சியூமர் இட் செல்ஃப். அந்த பொட்டன்ஷியல் பிரைஸ், அந்த வில்லிங் டு பே இருக்குது இல்லையா, அது வந்து அந்த கன்சியூமர் சம்பந்தப்பட்டது. அதுக்கு வந்து அவருக்கே கூட வந்துட்டு அது வந்து தெரிந்திருக்கலாம். ஸோ இந்த 3 அசம்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இதுல இருக்கு. திஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் த பிஹேவியர் ஆஃப் த கன்சியூமர். ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு அந்த கன்சியூமர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா பணம், அதுதான் அந்த அவருடைய அந்த பொருளை பெறுவதில் இருக்கிற அந்த திருப்தியை நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் determines the utility level. So it is called consumer surplus. Okay va? So with this I wind up here, girls, and shortly you will be writing a test. Okay, when I give you a test, I will be giving you questions and you can read and write neatly those questions. Okay, so these are the laws of consumption. Okay, here I wind up. Thank you, girls, for watching.